Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve the problem that is illustration 4. So this is actually illustration 5. So illustration 4 ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ illustration 4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See the fourth illustration. Okay, from the following balance sheet of A Limited for the year ending 31st March 2017. Okay, so in this problem the assets and liabilities are given related to A Limited. Okay, see A Limited. Okay, so liabilities, that is 48,000 equity shares of rupees 10 each given, that is 4,80,000, and 30,000 12% preference shares of rupees 10 each is given, that is total preference share capital 3 lakh is there, and general reserve 90,000, and profit and loss account 60,000, 10% debentures 2 lakhs, and creditors 1,20,000, and other liabilities 80,000. So the total of liabilities 13,30,000. So similarly the assets will be given: land and building, plant and machinery, furniture, investment, stock, debtors, other current assets, and cash, and lastly preliminary expenses. So the total of assets 13,30,000. See the conditions and special adjustments regarding the various items in the given balance sheet. A Limited is taken over by the B Limited. Okay, so this A Limited taken over by B Limited. Okay, so then this A Limited will be called as transferor company, and B Limited will be called as transferee company, because A Limited is taken over by this B Limited. So B Limited ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A Limited ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ A Limited will be called as transferor and B Limited becomes the transferee company. Okay, see, A Limited is taken over by B Limited on the following terms. So based on the following terms, this B Limited will be taken over the business of A Limited. Let's see what are the conditions and what are the terms. Equity shareholders are to be issued 14 equity shares of rupees 10 each at par in B Limited. Okay, so ultimately we know that this B Limited will be going to pay the purchase consideration. Okay, see, this B Limited will be going to pay the purchase consideration. So that is the case. B Limited will be issuing equity shares are to be issued 14 equity shares of rupees 10 each at par in B Limited. Okay, see, regarding equity share they are telling equity shares. See how many equity shares are issued by this B Limited. See, equity shares are to be issued, that is issue 14 equity shares of rupees 10 each at par. Okay, at par in B Limited. Okay, ಸೊ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಈಚ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 14 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 50% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ issued 14 equity shares of rupees 10 each at par in B Limited and are to be paid rupees 10 in cash for surrender of each 12 shares. Okay, so
equity shares, that is issue of 14 equity shares of rupees 10 each at par value of in B Limited, and are to be paid rupees 10. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ surrender of each 12 shares. Okay, so issue of 14 equity shares at rupees 10 each. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಯ್ಡ್ rupees 10 in cash. ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆಫ್ 12 shares. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ 20%. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ capital. Okay, see, preference shareholders are to be paid at 20% premium. So rupees alla, so 20% premium ge pay ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ 20% premium by issuing ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ are issued in B Limited at a premium of 20%. So 11% preference shares na ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, premium ಎಷ್ಟು? 20% in B Limited. Okay, so this was issued at par value only. So this was issued at par value only. So par value ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, see the third condition, all assets and liabilities are valued at book value except machinery which is valued at 10% below the book value, and debtors are worth rupees 3,20,000. Okay, thirdly they are speaking about the assets and liabilities. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಎಷ್ಟುಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, or while taken over the all assets and liabilities from this A Limited by B Limited. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 10% ಬಿಲೋ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಮೆಷಿನರಿನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10% ಬಿಲೋ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 10% ಬಿಲೋ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 10% ಬಿಲೋ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಷಿನರಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,20,000 ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ 10% ಬಿಲೋ ದಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ 3,20,000ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ rupees 25,000 ಆರ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ I will explain while doing a problem. So just you write down the information, that's it. Okay, see, liquidation expenses, that is rupees 25,000 borne by which company? Transferee company. So that is B Limited. So B Limited borne ಮಾಡಿದೆ. Next fifth condition, they are speaking about the discharge of debentures. that is ಯಾವ ಥರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟು ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಸಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್.
ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿ ಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ A Limited at a premium of 10%, that is by issuing 12% debentures of rupees 100 each in B Limited. See how they are discharging, issuing 12% debentures at rupees 100 each, so with the 10% premium. Okay, so while discharging the debentures, that is while paying the debenture interest or debenture to the debenture holders of A Limited, the B Limited will be going to issuing 12% debentures at a rupees 100 each with a premium of 10%. Okay, so prepare the journal entries in the books of B Limited. So prepare the journal entries in the books of B Limited. So ಇಲ್ಲಿ B Limited is nothing but transferee company. So after transferring the assets and liabilities from this A Limited or by A Limited to the B Limited, then this A Limited will be going to close down. So ಆದ್ದರಿಂದ A Limited will be prepare the closing journal entries in the books of account. So after purchasing the assets of A Limited by B Limited, B Limited will be is a new company. So newly it will be going to start a new business, right? So therefore B Limited will be going to open their books of account. So therefore they are asking in this problem, prepare the journal entries in the books of B Limited. Journal entries prepare ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ultimately we have to prepare the opening journal entries in the books of transferee company or opening journal entries in the books of B Limited. So that's why it is a very very important to identify in the problem which is the transferor company and which is the transferee company. Okay, so let's solve the problem based on the following terms and condition. Okay, ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ journal entries, that is opening journal entries, so first we have to calculate the purchase consideration. So purchase consideration calculation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, based on the condition we have to compute the purchase consideration. Take down the heading as computation of purchase consideration. So now we have to compute the purchase consideration. So you know already which company will be going to pay the purchase consideration. Ultimately the transferee company will be going to pay the purchase consideration to the A Limited for taken over the business or for taken over the assets and liabilities from this A Limited. Okay, so regarding issue of purchase consideration or regarding payment of purchase consideration, how it will be issuing the purchase consideration to the equity shareholders of A Limited, in the sense through issuing equity shares to the preference shareholders through issuing the preference shares, but they are telling about the assets and liabilities are taken over. So assets and liabilities are taken over. This information ultimately helpful to post the journal entries. Okay, so ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 14 equity shares at rupees 10 each in par B Limited, right? So remaining 10 rupees will be issued for number of shares in A Limited at rupees 10 to surrender the each 12 shares. So this I will explain how to that is this I will explain how to apply this condition while calculating the purchase consideration. So just you have to understand the purchase consideration will be settled by this B Limited or transferee company through issuing equity shares and preference share capital. So to compute the purchase consideration based on the equity share adjustment and preference share adjustment, you have to know that so how many number of shares are there in transferor company, because based on the transferor company shares only the B Limited will be going to issue the purchase consideration, right? See, the equity shares
ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 48,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4,80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 48,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 48,000. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು based on this information and applying this condition to that information, we have to compute the purchase consideration. So here one thing you have to observe, the purchase consideration will be issued or settled by the transferee company through issuing equity shares and preference shares and in cash. Then we have to compute the purchase consideration under net payment method. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 48,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಸಸರಿ to pay the purchase consideration, right? See, now regarding purchase consideration, that is regarding equity shares, see the condition issuing of 14 equity shares. So yaru issue ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 14 equity shares, issuing of 14 equity shares at ₹10 each. So at ₹10 each at par value. So par value is nothing but 10 rupees ne ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ₹10 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 rupees ಅಂದರೆ 48,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ 14 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 rupeesಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು take into consideration. Okay, so paid ₹10 in cash for surrender of each 12 shares. Now you have to combine these two sentences and two conditions. See, issue of 14 equity shares of ₹10 each at par for surrender of each 12 shares. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು subdivided into two parts, that is issue of 14 equity shares at ₹10 each and issue of equity shares at ₹10 in cash. ಸೊ 14 in equity shares. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ, issue of 14 equity shares of ₹10 each ಫಾರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ 12 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆರ್ ಆರ್ 48,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 14 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 12 ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ paid ₹10 in cash. So there are 48,000 equity shares are there. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 14 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 10 rupees ಇನ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. Paid ₹10 in cash. So paid ₹10 in cash for surrender of 12 shares. For surrender of 12 shares. So this is also the same condition. There are 48,000 equity shares are there in A Limited. The transferee company issuing 10 rupees in cash for surrender of each 12 shares in cash. Okay, so for surrender of each 12 shares in cash. Okay, see, so ಇಲ್ಲಿ into 10 ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. Why means
already we have considered the 10 rupees per share. Based on 10 rupees only to surrender 12 shares, it will be issued at rupees 10 each ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 10 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? 48,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ 12 shares. ಓಕೆ, ಸೊ 12:1 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 10 rupees ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 10 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಟು ಸರೆಂಡರ್ 12 shares ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ 10 rupees ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ in the form of purchase consideration 48,000 into 14/12 into 10. So totally you will get 5,60,000. Next that is entirely in equity share capital. Next 48,000 into 10/12, how much you will get? That is 40,000. Okay, ಸೊ ಟೋಟಲ್ equity ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದೆ? 5,60,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ 6 lakhs rupees ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 14 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಟ್ ಎವರಿ 12 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 14 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ for every 12 shares. So then the 12 shares of transferor company is equal to 14 shares of B limited. Okay, so or the 14 shares of B limited will be equal to 12 shares of A limited anta. Okay, so illi 10 rupees issue ಮಾಡ್ತಿದೆ to surrender 12 shares. So ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 10 rupees ಕೊಡಬೇಕು? 48,000 shares. So 10 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ to surrender 12 shares out of 48,000, so total 40,000 rupees cash ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, so this is the total value of equity share capital issued by the B limited in the form of purchase consideration. So first consideration or first condition will be completed. So next regarding they are telling about the preference share capital. Okay, so secondly we have to take, that is about preference share capital. Okay, see regarding preference share capital, so ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 11%. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 12% ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಪೇ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 20%. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 20%ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ that is 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ issued at rupees 10 each, in the sense the total preference share value that is 3 lakhs. ಸೊ 3 lakhs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 10 each, in the sense the total 3 lakhs is the preference share capital. Now while paying the purchase consideration, it will be issuing 11% preference share, that is at 20% premium. So 30,000 into, so 20% means, so 10 into 10%, so sorry 20%. So 10 ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get 2.
ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 + 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಹೌ ಮಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಇಂಟು 2 60,000. ಓಕೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,60,000 is the total preference share value, that is total preference share capital issued to the preference shareholders of A Limited including premium. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 30,000 ಇಂಟು 12 ಅಂತಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,60,000. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಸಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇನು ಬರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರು, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 5,60,000. ಸೊ 5,60,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ 11% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು purchase consideration entirely paid in 3,60,000. Now thirdly in cash. So cash in the sense equity shares related, right? So cash ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು purchase consideration discharge ಮಾಡಿದೆ, that is 40,000. Okay. Now 3,60,000 plus 40,000 4 lakhs, and 4 lakhs plus 5,60,000. So 4 lakhs plus 5 9 lakhs, 9,60,000. So total purchase consideration paid by the purchasing company or transferee company to the A Limited, that is 9,60,000. Now your purchase consideration will be 9,60,000. Now we have to post the opening journal entries in the books of transferee company, that is opening journal entries in the books of B Limited. So ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, that is assets and liabilities taken over. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಷಿನರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಸಸರಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೆಸಸರಿ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ 5,60,000, 360 ಆ್ಯಂಡ್ 40. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 960, ದಟ್ ಈಸ್ 9,60,000 ಪಿ ಸಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಾರ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ take down the heading as opening
journal entries in the books of which limited, that is B limited. Okay, so first entry for purchase of business. So ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು credit the giver, that is liquidator. So this A limited will be called as liquidating company, that is transferor company. So liquidator A limited account. Okay, so ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 9,60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 9,60,000. So this is the first opening journal entry. Second journal open, that is the second opening journal entry. See, for incorporation of various assets and liabilities. Okay, see the problem. What are the assets and liabilities are taken over? So already plant and machinery debtors ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ there is an adjustment related to plant and machinery and debtors. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ? 3 lakhs. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ plant and machinery. So there is an adjustment, so star mark ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. So plant and machinery. So regarding plant and machinery there is an adjustment, right? See, assets and liabilities all taken over by the transferee company, but except machinery, because this machinery will be taken over by the transferee company less, that is 10% below the book value. So already book value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,60,000 ಇದೆ. So 10% less than, in the sense we have to deduct 10%. So how much you will get? See, 1,60,000 minus 10%. So you will get 1,44,000. So 1,44,000 ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so next asset regarding furniture, that is furniture. So furniture ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು adjustment ಇಲ್ಲ. So it will be assumed that it will be taken over at book value, that is 20,000. So next investment. So 2,80,000. So 2,80,000. So next stock. So stock is given. So 1,50,000. Next, debtors. There is an adjustment for debtors. So star mark ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So see the related adjustment related to debtors. So debtors worth rupees 3,20,000. So while taken over the debtors from the A limited by B limited, ಆಗ ವರ್ತ್ debtors ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,20,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,30,000. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆಗ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,20,000. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ದ 3,20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ debited 26,000. So then there is no any other assets are taken over by the transferee company from the transferor company. Okay, so ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ considering the all assets we have to mention the credit item, that is to individual liabilities. So individual liabilities, so liabilities na ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಸಿ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 12%. ಸೊ 10% ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 12% ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ 12% ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಟ್ ₹100 ಈಚ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10%. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakh rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 lakh rupees. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹100 ಈಚ್ and 10%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ 2 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹100 ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 10%. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 lakhs rupees ಇದೆ. ಸೊ 10% ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,20,000. ಸೊ 2,20,000 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು? 1,20,000. 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9,60,000. ಸೊ ನೌ we have to compute the goodwill or capital reserve. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್? ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್, then you will get goodwill. If the total credit amount will be less than the total assets, then you will get the capital reserve. See, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 3 lakhs. Next 1,44,000, 20,000, 2,80,000, 1,50,000, 3,20,000 and 40,000 and 26,000. Okay, so you will get 12,80,000. so total debit value 12,80,000. so istrudu value bandu 12,80,000. next credit value 2,20,000, 1,20,000 and 80,000 and 9,60,000. so credit value is 13,80,000. now compare the both the values. so credit value is greater than the debit value, so then you will get the balancing figure here. so that is debit side.
that is debit value, you will get a balancing figure because the credit value is greater than the debit value. So see how much you will get the balancing figure. 13,80,000 minus 12,80,000. So you will get the balancing figure as 1 lakh to balance. So credit value 13,80,000 ಇದೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12,80,000 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1 lakh. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ 1 lakh ಈಸ್ ಯುವರ್ goodwill to balance both the debit value and credit value. Then you will not get this credit, that is credit value, as a capital reserve. Okay, so this is the second journal entry, that is opening journal entry for incorporation of various assets and liabilities. Okay, so next third journal entry. So pause the video and take down. Next third journal entry is for so that is settlement of purchase consideration. Okay, so third journal entry, settlement of PC. So when the PC is settled by the transferee company, who is the receiver? Ultimately the liquidator, that is transferor company, is the receiver. That is the debit the receiver and credit the giver. So who is the receiver? Transferor company. So transferor company is also called as liquidator. A limited account debited to creditor is the giver. So how it will be going to give? In the form of equity share and preference share and in the form of cash, right? So totally the liquidator company A Limited will receive purchase consideration 9,60,000 in the form of equity share, that is 5,60,000, in the form of preference share, that is 3,60,000, and in the form of cash it will be receiving 40,000. The totally settled PC in the form of equity shares, preference shares and cash to the liquidator A Limited. So liquidator A Limited will be receiver of the purchase consideration and B Limited will be giver of the purchase consideration. Okay, so next fourth entry. So we have considered the adjustment, that is regarding debenture and assets and liabilities. Next there is only one adjustment, that is liquidation expenses rupees 25,000 borne by the transferor, that is transferee company. Okay, so if liquidation expenses, see A Limited and B Limited. So A is the transferor company and B is the transferee company. If the liquidation expense is borne by the transferee company, then that liquidation expenses will be treated as goodwill or capital reserve. See, this liquidation expenses, that is rupees 25,000 borne by the transferee company. So ಎಷ್ಟು liquidation expenses incur ಆಗಿದೆ, that is 25,000. So 25,000 transferee company borne ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then this 25,000 will be treated as goodwill or capital reserve. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ goodwill ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ capital reserve ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲೇ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ 25,000 is also treated as goodwill account. Okay, so for that the entry will be goodwill account debited to bank account. Okay, so because it is an expense, that is liquidation expenses, that liquidation expense will be treated as goodwill account and the credit amount will be transferred to bank account. Okay, so how much the expense will be borne by the transferee company? That is 25,000. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗಿದೆ.
So then there is only one journal entry left out, that is regarding 10% premium. So regarding 10% premium ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ goodwill or capital reserve account. If the liquidation expense will be borne by the A Limited, that is transferor company or vendor company or seller company, then no entry will be passed in the opening journal entry in the books of account. Okay, so one thing you have to observe, if the liquidation expenses will be paid by the selling company, but that liquidation expenses will be reimbursed by the B Limited, again the same entry will be passed. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗಲೂ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,20,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ 12% ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ issuing 12% debentures for 10% debenture. So that is how much? 2,20,000 and 2,20,000. So these are the various journal entries, that is opening journal entries in the books of B Limited or transferee company or purchasing company. If you still have any doubt in this problem, so please comment on this video so that I will give a clarity for your query. So thanks for watching.